to the students again. In previous lecture, we are to starting the exercise 6.1. Which exercise? 6.1. Exercise 6.1. And in this lecture, we are to study about the vector equation of the line into the space, and we discuss the some formulas. And some examples are also solved in previous exercise. Now we are to start the example number 6. Example number 6. Find the Cartesian. Find the Cartesian. Find the Cartesian equation of the line passing through the Cartesian equation of line passing through the point. That point is A, which is -1, 2 and 1, and having direction ratios ratios 2, 3 and 1. 2, 3 and 1. Now in previous lecture we are to discuss the some formulas of the vector equation of the line. First formula, that is R bar is equal to A bar plus lambda multiplied by B bar. Okay. Lambda multiplied by B bar. Number second, x minus x1 upon A equal to y minus y1 upon B equal to z minus z1 upon C. It is the vector form and it is the Cartesian form. Now we calculate the Cartesian equation. Okay. So from this example, given line which is passing through the point, and from this point we have to return as A point is -1, 2 and 1. This implies that x1 equal to -1, y1 is equal to 2 and z1 is equal to how much? 1. And from the direction ratios, अजून काय दिलं आपल्याला? Direction ratios, that is 2, 3 and 1. This implies that A equal to 2, B is equal to 3 and C equal to how much? 1. तर आपल्या यामध्ये काय सांगितलं की लाईन जी आहे ती 1 पॉइंट मधून पास होते आणि त्याला डायरेक्शन रेशो आहे. डायरेक्शन रेशो म्हणजे काय? ए, बी आणि सी, आणि पॉइंट म्हणजे काय? x1, y1 आणि z1. आणि आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचंय कार्टेशियन इक्वेशन्स. सो write the formula Cartesian equation of line, and that formula is x minus x1 upon A equal to y minus y1 upon B equal to z minus z1 upon C. Therefore, put the values x minus x1. x1 is negative, so that becomes positive. A is 2. Y minus y1. y1 is plus 2 becomes minus 2 upon B. B is the 3. And z minus z1. z1 is plus 1, that becomes minus 1 upon value of C is 1. So that is the required solution of the given Cartesian equation. Now, next example, that is number 7.
Next example is number 7. Find the Cartesian equation. Find the Cartesian equation which are passing through the 2 points. किती पॉइंट मधून पास होते तर 2 points मधून. And that points are A point is 2 2 1 2 2 and 1 and B point is 1 3 0. फर्स्ट मध्ये पण आपण काय कॅल्क्युलेट केलंय कार्टेशियन इक्वेशन आणि सेकंड मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं कार्टेशियन इक्वेशन, परंतु दिलेली लाईन काय आहे 2 पॉइंट मधून पास होते. सोल्युशन फ्रॉम दिस पॉइंट ए पॉइंट 2 2 and 1 ए पॉइंट दिला, त्यावरून आपल्याला काय मिळेल x1 y1 आणि z1. x1 y1 आणि z1. Second B point is 1 3 and 0. This implies that x2 is 1, y2 is 3 and z2 is 0. And now we know that the equation of line in Cartesian form and passing through the 2 point, therefore the Cartesian equation and that formula is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1 and z minus z1 upon z2 minus z1. हे कोणतं इक्वेशन झालं की जे इक्वेशन जी लाईन 2 पॉइंट मधून पास होते त्याचं हे इक्वेशन. Therefore x minus x1 किती आहे बा +2, तो किती होईल -2 upon x2 is 1, so 1 minus 2 equal to y minus y1 is +2, त्याचं रूपांतर काय होईल -2 मध्ये upon y2 minus y1 is 3, y1 is 2, so 3 minus 2. Next z minus z1 is +1, z2 is 0, z2 किती आहे 0. Therefore x minus 2 upon -1 equal to y minus 2 upon 1 equal to z minus 1 upon -1. So that is the required equation of line which is passing through the 2 points. 2 पॉइंट मधून जात असेल तर या फॉर्म्युल्याचा उपयोग करायचा आणि सिंगल पॉइंट मधून जात असेल तर पहिले जे आपण एक्झाम्पल घेतलं नंबर 6 मध्ये त्याप्रमाणे त्याचा उपयोग आपल्या यामध्ये करता येईल. ठीक आहे. नंबर 7 कंप्लीट झाला बघा. नेक्स्ट नंबर 8. ठीक आहे पहा. एक्झाम्पल नंबर 8. Find the there are the 3 points. First point is A. That point is -2 3 4. B point is 1 1 2 and C point is 4 minus 1 and 0. काय point is A, B आणि C. And question is find
find equation of line AB, and also we show that given 3 points are collinear. Given 3 points are collinear. Collinear म्हणजे काय, तर हे तीनही पॉइंट, समजा ए पॉइंट आहे, दुसरा बी आणि या ठिकाणी कोणता सी, तीनही पॉइंट एकाच लाईन मध्ये आहेत हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. तर यामध्ये जे दोन क्वेश्चन आहेत, फर्स्ट काय तर लाईन ए बी चं इक्वेशन मिळवायचं फर्स्ट मध्ये, आणि सेकंड मध्ये सी पॉइंट पण त्या लाईन वरती आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. तर फर्स्ट आपण घेऊ लाईनचं इक्वेशन. ठीक आहे, सी दिस सोल्युशन. सिमिलरली इन प्रिव्हियस एक्झाम्पल, जसं आपण ह्या दोन पॉइंटचं इक्वेशन मिळवलंय सेम याप्रमाणे. आता बघा, this point A, B and C. So this point consider as x1, y1 and z1, and B point is considered as x2, y2 and z2. x2, y2 and z2. The Cartesian equation of AB. कोणतं इक्वेशन मिळवायचं आपल्याला, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB. That formula is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, and z minus z1 upon z2 minus z1. कारण दिलेली लाईन जी आहे ही लाईन दोन पॉइंट मधून पास होते, आणि दोन पॉइंट मधून जर पास होत असेल तर आपल्याला या फॉर्म्युल्याचा उपयोग त्यामध्ये करायचा आहे. मग क्रमाने ह्या सर्व व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा एकदम काळजीपूर्वक. x मायनस x1 किती -2 बिकम्स +2 अपॉन x2 कुठे आहे का 1 प्लस 2, y मायनस y1 किती +3, तो काय होईल -3 अपॉन y2 कुठे येत पाहिजे 1 -3, z मायनस z1 +4 आहे, त्याचं काय होईल -4. त्यानंतर z2 किती +2 मायनस किती 4. x +2 अपॉन 1 +2 is 3, y -3 अपॉन 1 - 3 is -2, बरोबर. आणि z -4 अपॉन किती सबट्रॅक्शन -2. तर हे झालं लाईनचं इक्वेशन, म्हणजे फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला मिळाला. पण आता हा सी पॉइंट या लाईन वरती जर असेल तर हे तीनही पॉइंट काय असतील कोलिनियर. मग तो सी लाईन वरती आहे हे कसं आयडेंटिफाय करायचं, तर सी च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या ह्या लाईन मध्ये सबस्टिट्यूट करायचं. ठीक आहे, फॉर कोलिनियर पॉइंट वी पुट काय पुट करायचंय, वी पुट x इक्वल टू, म्हणजे कोणत्या पॉइंट वरून सी वरून, सी किती 4 -1 आणि 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1 and z इक्वल टू किती 0. ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्याच्या नंतर त्या तिघांचाही रेशिओ सेम आला पाहिजे. या तिघांचाही रेशिओ कसा आला पाहिजे, सेम. तर येतोय का पाहू आपण सिरीज. फॉर x इक्वल टू किती 4, आणि दिलेल्या लाईन मध्ये x चा रेशो x +2 अपॉन 3 इक्वल टू 4 + 2 अपॉन 3
दॅट इज 6/3. आन्सर किती मिळेल? 2. फॉर y इक्वल टू -1 सेकंड रेशो सिलेक्ट करायचं. सेकंड रेशो y -3/-2. सो -1 -3/-2. सो -4/-2. आन्सर किती मिळेल? परत एकदा +2. थर्ड काय? झेड. झेड ची व्हॅल्यू किती आहे? 0. ते कुठं? ह्या रेशो मध्ये. रेशो किती? झेड -4/-2. तो 0 -4/-2 आणि मायनस मायनस प्लस. आन्सर किती मिळेल? 2. Therefore we say that point C satisfied the equation of line AB. Therefore point A, B and C are कोलिनियर. हे पॉइंट कशा असतील मग? 100% कोलिनियर झाले. तर यामध्ये पर्टिक्युलरली आपल्याला AB चं इक्वेशन मिळवायचं आहे, म्हणून आपण लाईन AB चं इक्वेशन मिळवलं आणि त्यामध्ये रिमेनिंग जो पॉइंट आहे तो पॉइंट आपण त्यामध्ये सबस्टिट्यूट केला, म्हणजे आपल्याला इझिली काय झालं? त्याचं इक्वेशन जे आहे ते मिळालं. तर याप्रमाणे आपला एक्झाम्पल नंबर किती? 8. Our next example number 9. थोडस मोठं एक्झाम्पल आहे. नंबर 9. ठीक आहे. पहा, number 9, show that the lines are x plus 1/-10 equal to y plus 3/-1 equal to z minus 4/1 and x plus 10/-1 equal to y plus 1/-3 equal to z minus 1/4. Z minus 1/4. And question is, show that given line are intersect. क्वेश्चन काय? शो दॅट गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्ट. ठीक आहे. आपण काय घेतोय? नंबर 9 आणि क्वेश्चन काय? तर ह्या दिलेल्या दोन्ही लाईन इंटरसेक्ट होतात हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. क्वेश्चन परत एकदा पहा. शो दॅट द लाइन्स intersect each other and find the coordinates of the point of intersection. म्हणजे ह्या दोन्ही लाईन या पद्धतीने एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात आणि या ठिकाणी असणारा जो पॉइंट आहे तो पॉइंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हा पॉइंट आपल्याला त्यामध्ये कॅल्क्युलेट करायचा. पहिलं, ह्या दोन्ही लाईन इंटरसेक्ट आहेत आणि इंटरसेक्ट असतील तर आपल्याला त्या पॉइंट जो आहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. मग त्यासाठी प्रोसेस काय आहे? तर हे दिलेले जे लाईन्स आहेत ह्या दोन्ही लाईन, फर्स्ट लाईनला इक्वल टू लॅम्बडा म्हणू आपण
आणि सेकंड लाईन आहे त्याला इक्वल टू म्यू. हे दोन नोटेशन आपण यामध्ये घेतले. तर देअरफॉर यावरून काय मिळतंय बघ, फर्स्ट लाईन एक्स प्लस 1 इक्वल टू -10 मल्टिप्लाय लॅम्बडा. सो -10 लॅम्बडा. सेकंड y प्लस 3 इक्वल टू -1 मल्टिप्लाय लॅम्बडा. मल्टिप्लिकेशन केली मायनस लॅम्बडा. आणि z-4 इक्वल 1 मल्टिप्लाय लॅम्बडा किती येईल? लॅम्बडा. Therefore x इक्वल टू -1 -10 लॅम्बडा बरोबर. y इक्वल टू किती? +3 ला ट्रान्सफर करायचं म्हणजे काय येईल? -3 मायनस लॅम्बडा. आणि z किती? 4 प्लस लॅम्बडा. फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू किती मानलं आपण? लॅम्बडा मानलंय. आणि त्यावरून आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल. तर याला आपण नंबर 1 असं नाव देऊ हे इक्वेशन. Similarly from the second line, from second line we get ह्या सेकंड लाईन वरून काय येतं बघा, x प्लस 10 इक्वल टू -1 मल्टिप्लाय म्यू. -1 इंटू म्यू किती? मायनस म्यू. सेकंड रेशो किती? y प्लस 3 y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू -1 मल्टिप्लाय -3 मल्टिप्लाय म्यू -3 म्यू. आणि पुढचा रेशो z-1 हे झाले 4 म्यू. x इक्वल टू -10 मायनस म्यू. y इक्वल टू -1 -3 म्यू. and z equal to 1 plus 4 म्यू. प्लस 10 ला ट्रान्सफर करा काय होईल? -10 प्लस 1 चं -1 आणि -1 चं काय झालं? +1. याला म्हणा इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन नंबर काय झालं? सेकंड. आता यामध्ये असं कन्सिडर करा की ह्या दोन्ही लाईन इंटरसेक्ट होतील. म्हणजे दोन्ही लाईन इंटरसेक्ट होत असतील तर दोन्हींचा कोऑर्डिनेट एकच असणार आहे, इथला पॉइंट. याचा अर्थ इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 दोन्ही काय असतील? इक्वल. सिन्स लाइन्स are intersect if कधी lines are intersect if equation first and second are equal. हे दोन्ही पॉइंट कशा असतील? इक्वल. त्यावेळेस त्या दोन्ही लाईन काय होते? इंटरसेक्ट होते. therefore we get x equal to this x हे दोन्ही we get -1 -10 लॅम्बडा is equal to -10 plus म्यू. हे एक इक्वेशन. सेकंड कंपेअर द व्हॅल्यू ऑफ y. इथं y किती बघ? -3 आहे. मायनस लॅम्बडा इक्वल टू -1 -3 म्यू. पुढचा काय? z इक्वल टू 4 प्लस लॅम्बडा आणि या ठिकाणी z किती? 1 प्लस 4 म्यू. तर यापासून आपल्याला किती? 3 इक्वेशन मिळतील. हे तीनही आपल्याला आधी यामध्ये व्यवस्थित राईट डाऊन करायचे. म्यू पॉझिटिव्ह आहे आणि -10 लॅम्बडा निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे -10 लॅम्बडाला या साईडला ट्रान्सफर.
म्हणजे काय रेशो पहा, म्यू प्लस 10 लॅम्बडा पावर काय -10 या साईडला, इथं मायनसचं काय झालं प्लस, आता इक्वल साईड, आणि हा -10 जो आहे त्याला या साईडला घ्या, -10 चं काय होईल +10, 10 - 1 9. ह्या सेकंड मध्ये पहा, इथं -3 म्यू ला प्लस लागू, कारण म्यू आपण सुरुवातीला घेतलाय, त्यामुळे -3 म्यू या साईड, म्हणजे तो काय +3 म्यू मायनस लॅम्बडा, आणि -3 + 1 की झाले -3 कडे आल्यानंतर +3, 3 - 1 +2. इकडे पहा 4 म्यू पॉझिटिव्ह, लॅम्बडाला या साईडला ट्रान्सफर करू, म्हणजे काय 4 म्यू मायनस लॅम्बडा इक्वल टू, आणि 1 या साईडला, 4 - 1 किती, याला म्हणायचं नंबर 1. हे इक्वेशन झालं सेकंड, आणि हे झालं थर्ड. किती 3 इक्वेशन्स आपण तयार केले. आता हे 3 पैकी कोणतेही 2 इक्वेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे, आणि त्याचबरोबर थर्ड इक्वेशन व्हेरीफाय करायचं. थर्ड इक्वेशन आपल्याला व्हेरिफिकेशन मध्ये करायचं आहे. बघा नेक्स्ट, इथपर्यंत झालं क्लिअर. याला लॅम्बडा मानलंय, मला म्यू, यावरून एक्स आणि वाय झेड च्या व्हॅल्यू मिळवल्या, कंपॅरिझन केलंय, त्यावरून 3 इक्वेशन्स आपण कॅल्क्युलेट केलेत. नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट and second with solving इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड. फर्स्ट आणि सेकंड हे 2 इक्वेशन यामध्ये सॉल्व्ह करायचे. आता सॉल्व्ह करताना लिनियर इक्वेशन जे आहे त्याचा उपयोग करायचा. फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय, first equation is multiplied by first equation is multiplied by coefficient of the mu, that is 3, and second is multiplied by 1. So we get multiplication is 3 mu plus 3 multiplied 10, that is 30 lambda, equal to 9 multiplied 3, 27. Second equation multiplied by 1, that is 3 mu minus 1 minus lambda, equal to 2, इक्वल टू किती 2. ठीक आहे, इक्वल टू 2. ठीक आहे. पहा या ठिकाणी एक करेक्शन आहे. इथे किती 1 - 1 - 10 लॅम्बडा इक्वल टू -10 आणि मायनस म्यू, या ठिकाणी मायनस म्यू. मग आपण यामध्ये मायनस म्यू ला या साईडला ट्रान्सफर केलं, किंवा -10 लॅम्बडा या ठिकाणी घेतलाय, म्हणजे इथं काय केलं मायनस म्यू, साइन कोणता येईल मायनस म्यू इथं, आणि त्यामध्ये या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन मध्ये किती मिळेल -3 म्यू, -3 म्यू. आता यांच्यामध्ये ऍडिशन करायला काय हरकत नाही, मायनस आणि प्लस 0, 30 - 1 that is 29 लॅम्बडा, 27 + 2 किती 29.
27 प्लस 2 हाऊ मच येतील 29 येतील. आणि 29 आल्यानंतर पुढचं इक्वेशन आपल्याला सोडवता येऊ शकतं आता, तर काही प्रॉब्लेम नाही. Therefore, lambda equal to 29 upon 29. Answer is 1. Put lambda equal to 1 in equation 3. Equation 3. तर इक्वेशन 3 काय पहा, 4 म्यू एलएचएस साइड 4 म्यू माइनस lambda equal to 1. So put lambda equal to 1 in equation second. इथं इक्वेशन सेकंड किती आहे, 3 म्यू मायनस लॅम्बडा इक्वल टू 2. 3 म्यू मायनस लॅम्बडा इक्वल टू 2. सो पुट लॅम्बडा इक्वल टू 1. सो 3 म्यू मायनस 1 इक्वल टू 2. सो 3 म्यू इक्वल टू 1 प्लस 2 3. देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू ऑल्सो 1. 3 अपॉन 3 किती मिळेल 1. आणि लॅम्बडा आणि म्यू जर थर्ड इक्वेशन व्हेरीफाय करत असतील तर दिलेल्या दोन्ही लाईन काय झाल्या, इंटरसेक्ट झाल्या. सो पुट लॅम्बडा इक्वल टू 1 म्यू इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3. LHS side of the equation number 3. In LHS of equation 3. So LHS side is the 4 mu minus lambda. So 4 multiply 1 minus 1. So that is 4 minus 1. Answer किती मिळेल 3. So that is equal to RHS. And hence we show that ठीक आहे. तर याचा अर्थ काय, हे दिलेले दोन इक्वेशन आपण पहिले सॉल्व्ह केले आणि थर्ड इक्वेशन व्हेरीफाय झालंय. याचा अर्थ देयरफॉर गिवन लाईन आर इंटरसेक्ट. यामुळे आपण काय म्हणू शकतो, दिलेल्या दोन्ही लाईन आहेत त्या काय झाल्या, इंटरसेक्ट झाल्या. म्हणजे फर्स्ट प्रूफ आपलं मिळालं. आपण शो दॅट केलं की दिलेल्या लाईन कशा आहेत, इंटरसेक्ट आहेत. आता आपला पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिळवायचं. काय मिळवायचं, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. आणि पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट साठी आपल्याला दिलेल्या ज्या व्हॅल्यू आहेत लॅम्बडा आणि म्यू, त्या दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला कुठं सबस्टिट्यूट करायच्या, इक्वेशन 1 मध्ये इथं किंवा ह्या इक्वेशन मध्ये. तर पहा नेक्स्ट, ठीक आहे. फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, for point of intersection put lambda equal to 1 and mu equal to 1 in this equation. So we get x equal to minus 1 minus 10 multiply 1. So minus 1 minus 10, answer is minus 11. Second, y equal to minus 3 minus 1, answer किती मिळेल, minus 4. z equal to 4 plus 1, answer किती 5. Therefore point
of intersection. Therefore, point of intersection is -11, -4 and 5. -4, -11 and 5. So these are the solution of this example number 9.